السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن اور حکومت کے حوالے سے قومی اسمبلی سے 3-4 خبریں ہیں، وہ شیئر کروں گا۔ ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور سال 2026-27 کی سالانہ بجٹ کی قومی اسمبلی نے منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئے، انہوں نے تقریر بھی کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے بھی تقریر کی، لیکن محمود خان اچکزئی کی تقریر حسب معمول، حسب روایت سرکاری ٹی وی سے لائیو نہیں دکھائی گئی، اور جو لائیو اسٹریمنگ ویب سائٹ سے ہو رہی تھی وہ بھی ان کی جیسے ہی تقریر شروع ہوئی تو ہٹا دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر اسی ویلاگ میں۔ لیکن وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بڑی پیشکش کی ہے اپوزیشن کو۔ پہلے وزیر اعظم ان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں، بیٹھیں۔ پہلے میثاق معیشت کی دعوت دی تھی، پھر میثاق جمہوریت کی دعوت دی، پھر میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی ہے۔ یہ 3 میثاق وزیر اعظم ان کو پیشکش کر چکے ہیں اور ان پر بات کرنے کے لیے کہہ چکے ہیں، لیکن تینوں میثاق پر اپوزیشن نہیں آ رہی، کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی، اور اپوزیشن کے مطالبات کچھ اور ہیں۔ یہ بظاہر کہہ رہے ہیں، اسد کیسر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جمہوریت چاہیے، ہم ملک میں استحکام چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ عملی طور پر پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ میثاق والا یا استحکام والا یا جمہوریت والا رویہ نہیں ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، وہ جب اقتدار میں تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ جملہ کہتے تھے کہ جمہوریت میں ہوں۔ عمران خان کا آن ریکارڈ تقریر میں، اسپیچ میں یہ جملہ ہے کہ بھائی جمہوریت میں ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو آئین بھی سمجھتے تھے، پارلیمنٹ بھی سمجھتے تھے، جمہوریت بھی سمجھتے تھے، وہی سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے تھے، اور وہ صدارتی نظام کی طرف ماحول بنانے کی بھی کوشش انہوں نے کی۔ بڑی ڈبیٹ بھی کرائی سوشل میڈیا پہ کہ صدارتی نظام جمہوریت سے بہتر ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کے چکر میں تھے کہ بھی میں صدر مملکت بن جاؤں، صدارتی نظام ہو، اور یہ میں تاحیات اس ملک کا سربراہ بنوں۔ یہ عمران خان کی کوشش تھی۔ تو یہ جمہوریت کو عملی طور پر انہوں نے کبھی مانا نہیں ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم نے ان کو اب پیشکش یہ کی ہے کہ بھائی آپ آئیں، اگر آپ ہمیں فارم 47 کی پیداوار کہہ رہے ہیں کہ بھائی فارم 47 کی پیداوار ہیں، جعلی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو ہروا کر جو ہے ان کو جتوایا گیا ہے، تو آپ آئیں، تحقیقات کرائیں، لیکن شروع کرتے ہیں 2018 کے انتخابات سے، کہ 2018 کے انتخابات میں جو پی ٹی آئی جیتی تھی وہ کیسے جیتی تھی۔ آئیں اس کی تحقیقات کرائیں پہلے، اور اس کے بعد پھر 2024 کے انتخابات کی بھی تحقیقات کرائیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے۔ اگر یہ بھی کہا ہے کہ اگر 2018 کی حکومت جائز تھی، درست تھی، تو پھر 2024 کی حکومت بھی جائز اور درست ہے، اس کو بھی مانا جائے۔ تو اپوزیشن نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ اپوزیشن کو پتہ ہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے کس طرح پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی خود بھی یہ تسلیم کرتی ہے دلی طور پر کہ ان کو یہ پلیٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ 2018 کے جو الیکشن تھا وہ پلیٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت باجوہ صاحب اور فیض حمید کے آشیرواد سے یہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا، نہیں تو پی ٹی آئی کوئی بڑی جماعت نہیں تھی۔ بنائی بھی انہوں نے تھی، جتوایا بھی انہوں نے، اور پھر ہروایا بھی انہوں نے یا ہٹوایا بھی انہوں نے۔ سچی بات یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی، اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا، اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا۔ تو اب وزیر اعظم نے ان کو بہت بڑی پیشکش کی ہے۔ اب بال جو ہے پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی جواب ابھی کوئی نہیں دیا۔ پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ایک بہت بڑا میڈیٹر کے طور پر
उभर कर सामने आया है। ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो पाकिस्तान ने ख़त्म कराई है। 60 दिन के लिए वो MOU साइन हुआ है। आगे 60 दिन के अंदर जो है तकनीकी जो मामलात हैं उन पर डिस्कशन चल रही है, उन पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये पायदार अमन होगा, हम उम्मीद करते हैं। अपोजिशन इस मरहले पर हुकूमत का साथ दे, पाकिस्तान का साथ दे, ये वज़ीर आज़म ने इनको कहा है। और ये भी कहा है कि आज ईरानी सदर जो हैं वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो आप ईरानी सदर का हमारे साथ इस्तकबाल करें, ये इख्तलाफात का दिन नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ने जी मशवरा दिया वज़ीर आज़म को, जी आप पार्लियामेंट को मजबूत करें और ख़ुद को मजबूत करें, यानी पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे तो ख़ुद मजबूत वज़ीर आज़म बनेंगे, ये मशवरा दिया है महमूद खान अचकज़ई ने। तो वज़ीर आज़म कैसे पार्लियामेंट को मजबूत करें? PTI की तरह, क्या इमरान खान की तरह मजबूत करें? जो इमरान खान इसी पार्लियामेंट पे लानतें भेजते रहे थे, जो इमरान खान इसी पार्लियामेंट से तकरीबन कई महीनों तक रिज़ाइन करके बाहर बैठे हुए थे, जो इमरान खान इसी पार्लियामेंट में आते नहीं थे जब वज़ीर आज़म थे, और वो ख़ुद कहते थे कि भाई मैं पार्लियामेंट जाता हूँ तो अपोजिशन शोर शराबा करती है, मुझे तकरीर करने नहीं देती, और ये अपोजिशन वाले करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, इनको तो जेलों में होना चाहिए, ये इमरान खान कहते थे। और फिर अपने ही मेंबरान को ये तरबियत करते थे पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में कि भाई पार्लियामेंट में अपोजिशन पर टूट पड़ो जी, उनको गालम गलोच करो, हाथापाई करो, जूते मारो। मतलब ये तरबियत थी कि पार्लियामेंट में निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को गंदा करने के लिए माहौल ख़राब करो। ये इमरान खान तरबियत करते थे अपने मेंबरान की, पार्लियामेंट की इतनी यानी उनकी नज़र में अहमियत है, तो वही तरगीब दे रहे हैं, अब तबलीग कर रहे हैं PTI के लोग। महमूद खान अचकज़ई इस वक्त PTI है ना। महमूद खान अचकज़ई का अपना जो पाकिस्तान के हवाले से जो किरदार है वो भी आपके सामने है। महमूद खान अचकज़ई ने तनकीद की आज के इजलास में स्पीकर अयाज सादिक पर कि आप तजर्बेकार स्पीकर हैं, उसके बावजूद आप आइन को वायोलेट कर रहे हैं और आपने बराबरी के बुनियाद पर अपोजिशन और हुकूमत को नहीं चलाया। स्पीकर ने उनसे पूछा कि भाई कैसे नहीं चलाया, आपको ज़्यादा वक्त दिया है तकारीर के लिए, बहस में आपने ज़्यादा टाइम लिया है बजट पर बहस में, तो आपको और मैं क्या इसमें करूं? आप जिस तरह चाहते हैं कि जो बाहर तकारीर करते हैं, आप महमूद खान अचकज़ई को कहा, जो आप बाहर तकारीर करते हैं पार्लियामेंट से बाहर, वो पार्लियामेंट में मैं नहीं करने दूंगा। आप बाहर तकारीर करते हैं कि जी मैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान का जब मामला अगर आ गया तो मैं अफ़गानिस्तान का साथ दूंगा, पाकिस्तान का साथ नहीं दूंगा। ये महमूद खान अचकज़ई कहते रहे हैं बाहर तकारीर में। आप कहते हैं कि मैं एक एक घर से एक एक बंदा लेकर फ़ौज बनाऊंगा अपनी पाक फ़ौज के मुकाबले में, तो ये तकारीर आपकी तो मैं पार्लियामेंट में करने नहीं दूंगा। अगर ये तकारीर रोकना पार्लियामेंट के अंदर, आपको इन तकारीर से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है, तो मैं ये बार बार खिलाफ वर्जी करूँगा। ये स्पीकर ने उनको फिर खरी खरी सुना दी महमूद खान अचकज़ई साहब को। और इस तरह अपोजिशन को वज़ीर आज़म ने नई पेशकश की है कि आएँ। यही सिलसिला हुआ था ना 2018 के इंतखाबात में, PTI ने मुतालबा किया था 4 नशस्तें, 4 हल्के खोले जाएँ, फिर 8 हल्के हो गए, 6 हल्के, मतलब मुख्तलिफ हल्के, कुछ हल्के खोले गए थे। उसमें अयाज सादिक का हल्का भी शामिल था, और अयाज सादिक उसमें PTI के दौर में ही अयाज सादिक जीत कर दोबारा आ गए। तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया था कि अयाज सादिक जनवन जीता था या अयाज सादिक धांधली करके जीता था। फिर दोबारा अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली बन गए थे। तो PTI को वही ऑफ़र की गई थी कि भाई आपके दौर में भी हल्के हमने खुलवाए थे, हम राज़ी हुए थे, आप आएँ 2018 का इलेक्शन खुलवाएं और उसकी शफाफियत और तहकीकात कराएं शफाफियत के हवाले से, तो हम फिर 2024 के इंतखाबात को भी खोलने के लिए और उसकी भी तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी हुकूमत जायज़ थी, दुरुस्त थी, तो हमारी हुकूमत भी जायज़ और दुरुस्त है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।